Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine? The flakes that スマー become トフォーム snow. 化できました。 You might believe. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. Everything about you. On the highway, it's our way. 66 and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Be with you is like being on the rodeo house. Brings out the wildness. I got a little crush on you. You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I'm with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Be with you is like being on the rodeo house. Brings out the wildness. I got a little crush on you. On the highway, it's our way. Route 66 and we keep on driving. We just do what we wanna do. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wildness. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Be with you is like being on the rodeo house. Brings out the wildness. I got a little crush on you. Ooh, got a little crush on you. Got a little crush on you. Got a little crush on you. Got a little crush on you.そう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 。で、だいぶだからもうちょい多くてもいいかな。なんかさ、 If only I could finish something. で、 Run straight through to the end. Close the chapter. やってみればそれで。やってみればそれで。 Girl, you did it again. But will it ever be enough? When
ダメだ、全然ダメだ。全然ダメだ。出てこない。全然ダメだった。難しいね。フォームミルクの作り方をね、もう1日とかで結構やっぱ何回も練習しないとちょっとコツつかめないかも。ね、フォームミルク難しいね。一回ちょっと牛乳4本ぐらい買ってきて、もう前にとにかくフォームミルク作るみたいな練習してね。Hey, you're good at making me lose my mind, but I always come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue stormy sea. Still you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. Ooh, we always get back up again. You and me. There's no one else who can make me feel like I could do anything I dream of but you. We can fight all day and make love at night, 'cause we always figure it out, don't we? Yeah. We're like the waves on a big blue stormy sea. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me. You and me. Baby, you and me. 学習リモコン。 You always leave me wanting more. Baby, you and me were like the perfect storm. And you know that I can't get enough of you, no. Yeah, we're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, and then we 時間がかかるか。 we always get back ね、 up ちょっと時間かか again. りそうだね。 We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. 時間かかる感じだけど、どうしようか。リモコンをハブへ近づけたって。リモコン持ってきて。普通のリモコン。え？うん。いじるからボタンを押してくださいって。I know Oh, that I stop. haven't been who I was
3つのテンプレートを見つかりましたって。 supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. おお。 I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not メイクできたってことだこれ。 without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. リビングイケアライトか。 Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost 何持ってくるの？ without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. アレクサ、リビングの電気つけて。つきましたね。つきました。はい、こんばんは、えりこです。というわけで、スマートホーム化できました。で、今ちょっと試しにリビングの電気をつけてみたのですが、いかがでしょうか。あれだね。お家にアレクサがいる人には申し訳ないね。確かに反応しちゃいますね。反応しちゃったらごめんなさい。で、さっきまでVlog でお昼の設定している動画見てもらったと思うんですけど、そこから設定して1週間ぐらい今経っていて、暮らしの中で実際に使ってます。で、どういうふうにこう設定したかだったりとか、実際に使ってみてどうだったかみたいな感想をシェアできればなと思ってます。まあせっかくならちょっとお酒でも飲みながらやる？それなんかもらったんだよね。そうで、これホロンっていうジンなんですけど、前からずっとこのジンをすごく気になっていて、シーズンによって香りが変わる、これはみかんのフレーバーみたいなんですけど、せっかくいただいたのでちょっとこれを飲みながらおしゃべりできればなと思ってます。なんか全然これは友達ん家とか、あとはたまに行くシーシャバーとかで飲んでるかも。あ、そうか。美味しい結構。私はね、
なんか飲んだことがもしかしたらあるのかもしれないけど忘れちゃっている記憶にない。はい、えりこちゃんはもうすでにちょっとお酒が入っているので口達者になっておりますその方がちょうどいいかなみたいな。これはね Amazon のセールで買ったラベルがない炭酸水です。あ、いただきます。うん。あ、さっぱり、すごいさっぱりしてる。でもなんかジンとしては結構すっきりめな気がするな。でもね、トニックウォーターいつも飲んでるからね。まあトニックの方が飲みやすいよね。うん。なんかまあそのキリッとした感じにはなってる気がするけど、でもみかんがほんのり、ほんのりみかんって感じ。飲みやすい。シロップ入れるちょっと。うん。植物性の砂糖みたいなのを家に置いてるので、それを使ってちょっとヘルシーめにしてます。まあカロリーはないからね。そう、カロリーゼロ。いい？だいぶ飲みやすくなったんじゃない？どう？うん。飲みやすい。全然違うわ。ちょっと甘くなった方が美味しい。ね。うん。やっぱじゃあトニックとかの方が俺らは好きかもね。うん。私たちはトニックが合ってる。では本題に行こうと思います。でまずなんでスマートフォンを無化しようかって思った理由なんですけど、一番の理由は照明をつけたり消したりするのがめんどくさかったからです。で我が家は下の階と上の階のメゾネットタイプの構造になってるんですけど、例えば寝る前にリビングの電気消し忘れちゃったって思うと、一回階段を上がって消すみたいなことをしなきゃいけないのがちょっとめんどくさいなと思ってました。あとは今ちょうどこのリビングの電気をつけたのがいつもの状態なんですけど、間接照明でいつも過ごしてて、1,2,3,4つぐらいの照明をつけてます。で本当はなんかダウンライトとかがいくつかあるんですけど、合計で多分8個ぐらいのライトがあって、それのうちの4個ぐらいをつけてるんですが、毎回リビングつけようと思うとこっち行って、こっちではこことこことここをつけてみたいな夜モードにするのにちょっと面倒くさいなっていう感じだったんですね。なのでそれを電気つけてって言ったらもうその状態にパッとなるっていうのができるんだったらすごく便利かなと思ってスマートフォンを無化してみようっていうふうに思いました。それとなんか玄関で帰ってきた時に暗い時になんか電気をつけるんですけど、なんか結構歩かないと電気つけれなくて、それがちょっと困ってたりしてました。あとはなんかエアコンとかテレビとかが今リモコン2つあるので、それがもう1つのリモコンに統一できたりとかするんだったら、なんかそういうこともできるみたいな話を聞いたので、それも考えてましたっていうのがきっかけみたいなところかなと思います。実際にじゃあそのスマートフォームをやるのにどういうふうに我が家ではやったかっていうのをお話ししていきます。で照明をつけたり消したりするのに使ったのが2つあって、1つが家にスイッチあると思うんですけど、そこの隣にペタって貼り付けて物理的にスイッチを手で押すように機械で押してくれるみたいなものを使ったのと、あともう一つは電源のところになんか電源タップみたいな
感じでこうコンセント差し込んで、そこにライトのコンセントを挿してコントロールするプラグみたいなものの2種類を使いました。それで照明をそのスマートホーム化する時って何パターンかやり方あるんですけど、一番楽なのはその電球を変えるタイプが一番こういろいろ使い勝手がいいと思うので、本当はそれを我が家でもやりたかったんですね。やりたかったんですけど、うちは残念ながらそれがなかなかできなくて、デザイナーズ物件なんですけど、最初からライトが取り付けられているところがほとんどで、間接照明もなんかおしゃれなんですけど全部取り付けみたいな感じで、なんかね謎の電球なんだよねそう普通の電球とは違ってパナソニックのなんか専用の形の電球なんだよね。なかなかこんなことがあるのかって思う物件です一個僕から補足をしておくと、そのスイッチとかね、電源タップの部分みたいなのは、ハブっていうのが今テレビの裏にくっついてるんですけど、スマートフォンからこのハブを通して、全部のデバイスを操作するっていう感じになってます。基本はそういう電球とかそういう物理的なボタンとか電源タップの他にハブっていうものを用意して、でそれと Wi-Fi をつないでスマートフォンとかで設定していくみたいな感じでやります。で我が家で買ったハブはスイッチボットハブ2ってやつなんですけど、それだと湿度と温度計がついてたりするので、なんか温度が分かったりとか湿度が分かるので、その今の温度とかに合わせてエアコン操作するとか加湿器をなんかつけたり消したりする、調整するみたいなこともできるマルチな感じのハブを買いました。あとスマートリモコンがあると、そういう電気のやつとかもそのスマートリモコンで操作できたりとか、テレビ、エアコンとか事前に設定しておくと、その元々のリモコンいらずで操作できるみたいなもので、それも一緒に購入しました。購入したんだけど若干不便なのでね、ちょっとこれから話しますっていう感じはい、そんな感じで我が家では一旦設定してみました。で実際に今1週間ぐらい経ったので使ってみて、どこが便利だったかっていうのをちょっとシェアしますね。でまず1週間使ってみて良かったことは、本当に照明のつけたり消したりは本当に楽になりました。特に家に帰ってきた時と、なんか下にいたり上にいたりでこう作業してて、ちょっとリビングの電気つけたいなっていう時とか、もう寝るよっていう風になったんだけどリビングの電気ついてるなっていう、もう上に行きたくないけどリビングの電気は消さなきゃいけないっていう時は、リビングの電気消してって言ったらリビングの電気が一気にこう消えてくれたりとかで、下の階は夜モードっていうと間接照明だけつくようになったりとか、実際に寝る時に寝るよっていうと間接照明が消えるのとアレクサの画面をこう消灯してくれるみたいなのを同時に設定してて、そういったのが自動で一言でできるようになりました。なのでこう手が塞がってても声だけでできるのがすごく便利で、それが快適だなっていうふうに一番思ってるポイントです。いまいちだなというか、なんかもう少しこうだったらいいのになっていうふうに思ってることも、結構あって、で一つはその物理的にこうスイッチを押してくれるボタンがちょっと反応が悪い時があるのがっていう感じな時があります。なんかつけてねって言っても電源にそのまま挿してるものは結構反応がいいんですけど、その物理的に押すのは多分 Wi-Fi との接続とか、なんか電波の関係があるのかわかんないんですが、たまに消してねって言っても全然反応がしなかったりとか、
結構反応が遅かったりとかっていうのがあってラグがあるのがスムーズだったらなっていうふうに思ってます。多分電球だったらもっとスムーズにできると思うので大半は困らないと思うんですけど、物理的なボタンはそれがちょっと遅くてネックだなっていうふうに思ってます。で2つ目はエアコンとテレビの設定をしたんですけど、それがまだあんまりうまくいってなくてスマートフォーム化できてないので、ちょっとこれから頑張りたいなっていうふうに思ってるっていうことで、そのスマートリモコンを設定したんですけど、エアコンはなぜかこうつけるんですけど、つけると必ず下の向きの風向になっちゃって、で下にお花があるので下の向きだとちょっと困るなっていう時とか、ちょっと調整がそのリモコンだとできないのがどうしたらできるようになるのかっていうふうに思ってるのと、テレビは電源つけることはできるんですけど、いつもネットフリックスとか見てるのでそのボタンがなかったりとか、どうしたらできるようになるのか、そもそもできないのかっていうのがちょっと分からず、今のところは普通に元々のリモコンを使って操作してるっていう感じなので、それが自動化できたらいいのになっていうふうに今思ってます。で最後に今後こうしていきたいっていうところを話すと、で1つ目は照明変えたんですけど、やっぱりこう電源の物理的なボタンじゃなくてスマート電球にした方がもっと快適に使えるなっていうふうに思ったので、なるべく変えられるところはスマート電球にできたらいいなっていうふうに思ってます。できないところもあるんですけど、一部ダクトレールみたいになってて、そのスマート電球用のライトを買えば取り替えられるところがあるので、そこはゆくゆく変えていきたいなっていうふうに思ってます。スマート電球だと、うん、多分普通のスイッチよりも反応早いと思うし、あと色とかも変えられるんだよね。そう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 。ちょっと夜だったらあったかみの色にしたいなとか、そういう風にもできるから、それがいいなって確かに思うかも。ちょっと明るくしたり暗くしたりの調光ができたりとか、色も変化させたりとかっていうのも声一つで多分できるから、それがいいよね。で2つ目は結局エアコンとテレビは何も自動化できてる感じじゃまだないので、ここをどうにか頑張ってもう少し便利に使えたらいいなっていうのを模索したいです。今現状は、2階のエアコンを消すってことができる。つけるとさっき言ったみたいに風向きが下の方向を向いちゃうから、そうだね、消すっていうことができて、それは結構便利かなっていうふうには思ってるかな。で多分リモコンの設定をもう少しこだわれば、エアコンの方はなんとか解決しそう、ちょっとまだ全然やりきれてないんだけど、多分なんとかできそうで、テレビの方はちょっと難しいかも。やっぱね、テレビはね、ネットフリックスのボタンとかはちょっとついてないから確かに僕らネットフリックスとかよく見るから、そう考えるとそのスマートリモコンみたいなのはちょっと合ってなかったかもね、テレビには。できるけど結局ちょっと不便なんじゃないかっていうような気がしてるな。あとあれかな、温度計と湿度計がせっかくあるので、それを使ってこの温度だとエアコンがつくとか、この温度に調整するとかできたらいいのかな。そうだね。お部屋が例えば20度以下になったらエアコンをつけるとか、そういう設定は多分できるから、エアコンとの設定が直ったらやってもいいかもね。そうだね。あと記事見てて良さそうだなって思ったのが、起きる直前の時間とかで設定しておいて勝手にエアコンがつくみたいな、できるのかな。それはできそうだね。あとうちは対応してないけど、スマートロックは前のお家でとっても便利だったので、オートロックとかじゃない人はぜひやってみてほしいです。家の鍵がなくてもパスコードがあればできるのが
安心感があってすごく便利でした。指紋とか IC カードかスイカかまあパスコードもいける。そうだね。あれ便利で、なんか友達にちょっと先家入っててとかいう時にも仮パスワード発行できるのもいいよね。便利。便利だよね。あれはすごくいいなって思ったね。本当はこっちでもやりたかったんだけど、その下のマンションに入るところが結局オートロックだから、あんまりこっちだけやってもメリットないかもねって言って今のところやってない。そうだね。そんな感じです。なのでちょっと初めて照明をスマートフォーム化して結構テンション上がってるんですけど、まだできてないところがあるので、これから徐々にちょっと頑張って勉強してもっと快適に過ごせたらいいなっていうふうに思ってます。ちょっと最初億劫なんですけど、一回やればめちゃくちゃ便利になるので、もしまだやったことないけどやってみたいって思ってる人はチャレンジしてみてください。で、おすすめは Amazon って定期的にタイムセール結構してるので、ちょっとそこを狙ってスマートフォーム化やってみてください。で、またなんかいいやり方とかあったらシェアできればなっていうふうに思います。で、逆にこのやり方こうできるよみたいなアイディアみたいなのがもうすでにやってる方でいたら教えてくれるととっても嬉しいです。というわけで今日はスマートフォーム化してみたよっていうのを Vlog にしてみました。では最後まで動画見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。コンパクトじゃん。